नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपनु आजना लेक्चर में। तो एनवायरमेंट में न्यूसन तंत्र विषे आपणे अभ्यास करी रह्या हता, जेनु एक लेक्चर बनावी दीधुं ने आज बीजो लेक्चर है। तो कार्बनिक घटको आपणे जोई गया। हवे जोईए अकार्बनिक घटको। एमां हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर होय, कार्बन होय, नाइट्रोजन, फॉस्फरस वगैरह अकार्बनिक घटको है। तो अकार्बनिक घटकों में कोनो समावेश थाय छे? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फरस ये आमा समावेश थता घटको है, जे पारिस्थितिकीय तंत्र में चक्रीय भ्रमण करता आपने जोवा मळे छे अने तेनो उपयोग विविध वनस्पतिओ अने प्राणीओ द्वारा करवामां आवतुं होय छे। त्यारबाद छे भौतिक घटको। तो भौतिक घटकों में प्रकाश है, तापमान, वरसाद, हवा, भेज। तो जे पण पर्यावरण साथे एम भौतिक रीते जोड़ायेला छे तो तेने आपणे भौतिक घटको कहेता होय छे कि प्रकाश है, तापमान, वरसाद, हवा, भेज भौतिक भूगोळना जे भागरूप छे, सामान्य भाषा में आपणे कहीए तो तेने आपणे भौतिक घटको कहेता होय छे। वगैरेनो आमां समावेश थाय छे, जेनी विगतवार माहिती प्रकरण 1 पर्यावरण में आपवामां आवेल छे, जे आपणे जोई गया। हवे जोईए न्यूसन तंत्रनी उत्पादकता। तो एकम समय में एकम विस्तार एटले एकम समय होय एटले अमुक समय होय, एकम विस्तार होय तो अमुक विस्तार होय। ए विस्तार दीठ बायोमास उत्पादनना दरने उत्पादकता कहेवामां आवे छे। तो एटला क्षेत्र में जे उत्पादन थयुं तेने आपणे उत्पादकता एनी कहीए छीए, जेने ग्राम प्रति मीटर स्क्वेर वर्ष अथवा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वेर वर्ष में दर्शाववामां आवे छे। तो आ एकम थोड़ुं याद राखी लेवुं। ग्राम प्रति मीटर स्क्वेर वर्ष अथवा किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वेर वर्ष में दर्शाववामां आवे छे उत्पादकताने। उत्पादकतानुं 3 प्रकारे वर्गीकरण करवामां आवतुं होय छे, जेमां प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीय उत्पादकता अने सामुदायिक उत्पादकता आम 3 प्रकारनी सामान्य रीते उत्पादकता जोवा मळे छे। कोईपण न्यूसन तंत्रनी क्रियाशीलता अने स्थायीपणा माटे सूर्य ऊर्जानो प्रवेश आधारभूत जरूरियात होय छे। तो आपणे कोईपण न्यूसन तंत्र जोईए, जलीय होय के स्थलीय होय, तेना माटे महत्वनो घटक एवो सूर्यप्रकाश बनी रहेतो होय छे। આપણે જલીયમાં જોઈએ તો વનસ્પતિની જે જલીય વનસ્પતિ હોય તેમના વિકાસ માટે સૂર્યપ્રકાશ આવશ્યક છે। સ્થલીય વનસ્પતિઓમાં જોઈએ તો એ પણ સૂર્ય ઊર્જાનો ઉપયોગ કરી પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા ખોરાક બનાવીને તેના દ્વારા આખો એક તંત્ર રચાતો આપણને જોવા મળે છે। વિશેષમાં જોઈએ તો ડેવિડ ટિલમેને કરેલ ન્યુસન તંત્ર માટેના દીર્ઘકાલીન ક્ષેત્રીય પ્રયોગો મુજબ વધુ જાતિ ધરાવતા એક ક્ષેત્રમાં સમયાંતરે કુલ જૈવભારમાં ઓછા ફેરફાર જોવા મળતા હતા। હવે આ તો આપણને બહુ ખ્યાલ આવેલ નહીં વિશેષમાં કહેલ છે તે, પરંતુ આપને મુજબ આપ જોઈ લેજો। प्राथमिक उत्पादकता જોઈએ तो प्रकाश संश्लेषण दरमियान वनस्पतिओ द्वारा ચોક્કસ समय प्रति एकम विस्तार में उत्पन्न थता जैवभार के कार्बन पदार्थों की मात्रा ने प्राथमिक उत्पादकता अथवा एने अंग्रेजी में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तरीके व्याख्यायित कराय छे। तो शू होय कि प्रकाश संश्लेषण दरमियान वनस्पति होय तो ચોક્કસ समय प्रति एकम क्षेत्र एटले ચોક્કસ क्षेत्र होय एमां उत्पन्न थता जैवभार के कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ने प्राथमिक उत्पादकता कहेवामां आवे छे। एने अंग्रेजी भाषा में आपणे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहता होईए छीए। ते वजन ग्राम प्रति स्क्वेर के ऊर्जा किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वेरना स्वरूपे व्यक्त कराय छे। आ एकमो थोड़ाक याद राखी लेवा, तेथी अमुक वार पूछाई जाए तो काम लागे। जैवभार सेंद्रिय पदार्थों जेने कहे छे ना उत्पादननी मात्रा ने उत्पादकता कहे छे। तो आ क्षेत्र में जे आ जैवभार अथवा सेंद्रिय पदार्थों की उत्पादकता होय तेने आ मात्रा होय तेने आपणे उत्पादकता कहीए छीए। तेने कुल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अने वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में विभाजित करवामां आवे छे। न्यूसन तंत्र में प्रकाश संश्लेषण दरमियान कार्बनिक पदार्थों एटले सेंद्रिय पदार्थों उत्पादन दर
એ એકમ ન્યુસન તંત્રની કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા છે। હવે આ શું છે આપણને બહુ ખ્યાલ નહીં, એટલે હું સમજાવી શકું તેમ નથી। વનસ્પતિઓ દ્વારા કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતાનો મોટા ભાગનો જથ્થો શ્વસનમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે। તો કંઈ પણ આપણે જે ઉત્પાદકતા હોય તો તેના મોટા ભાગનો આપણે જે જથ્થો હોય તે આપણા શ્વસન દ્વારા ઉપયોગ કરી લેતા હોઈએ છીએ। એમાંથી કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતામાંથી શ્વસન દરમિયાન થતા ઘટાડા આર ને બાદ કરતાં વાસ્તવિક પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા મળે છે। તો અહીંયા હવે તમને સમજાવી શકાય કે આ રહી કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા અને આ રહી વાસ્તવિક। તેમાં ફેર શું હોય કે કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા કોને કહેવાય કે આપણે જે પણ ઉત્પાદન કર્યું તેને કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા કહેવાય। ધારો કે તમને સમજાવું તો ધારો કે એક ખેતરમાં 100 કિલોગ્રામ ઘઉંનું ઉત્પાદન થયું, તો આને શું કહેવાય છે? કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા। હવે આમાંથી આ વ્યક્તિએ 60 કિલો ખોરાકમાં ઉપયોગ કરી લીધો વર્ષ દરમિયાન, તો આને આપણે શ્વસન તરીકે લઈ શકીએ છીએ ને 40 કિલો જથ્થો આવે આની જોડે વધ્યો, તો આને શું કહેવાય? વાસ્તવિક ઉત્પાદકતા। તો આશા છે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, તમને સમજાવતા મને ખ્યાલ આવી ગયો। તો એનું સૂત્ર છે જીપીપી માઇનસ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનપીપી, નેટ પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટિવિટી એનપીપીનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે, અને ગ્રોસ પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટિવિટી તે જીપીપીનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે। તો આ કુલ પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા માઇનસ શ્વસન ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાસ્તવિક પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા આમ થતું હોય છે। આમ તો કંઈ પૂછાતું છે નહીં, પરંતુ સૂત્ર થોડુંક યાદ રાખી લો, જીપીપી માઇનસ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનપીપી। પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા એ ચોક્કસ વિસ્તારમાં રહેલી વનસ્પતિ જાતિઓ પર આધારિત છે। ચોક્કસ વિસ્તારમાં જે વનસ્પતિ હોય એની જાતિઓ હોય એના પર પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા નિર્ભર કરતી હોય છે કે કઈ કઈ જાતિઓ તે ક્ષેત્રમાં આવેલ છે તે। વિવિધ પ્રકારના પર્યાવરણીય ઘટકો પોષકોની જોઈએ આગળ, પર્યાવરણીય ઘટકો પોષકોની ઉપલબ્ધિ અને વનસ્પતિઓની પ્રકાશ સંશ્લેષણ ક્ષમતા પર આધાર રાખે છે। તો આના પર એ સામાન્ય રીતે આધારિત રહેતા હોય છે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ કેટલું થાય છે, વનસ્પતિઓની ઉપલબ્ધિ કેટલી છે, વનસ્પતિઓની પ્રકાશ સંશ્લેષણ ક્ષમતા કેટલી છે, આ બધા પર જે પ્રાથમિક કહેવાય ને ઉત્પાદકતા નિર્ભર હોય છે। આથી તે વિવિધ પ્રકારના ન્યુસન તંત્રમાં જુદી જુદી જોવા મળે છે। એટલા જ માટે દરેક ન્યુસન તંત્રની પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા અલગ અલગ હોય છે, કારણ કે આ બધા ફેક્ટર એમાં અફેક્ટ કરતા હોય છે। જો ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રદેશોની જમીનમાં ભેજ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હોય તો પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા પૂર્ણ વર્ષ દરમિયાન જોવા મળે છે। ઉષ્ણકટિબંધીય જંગલો હોય એમાં જો યોગ્ય પ્રમાણમાં તેમને ભેજ મળી રહે તો પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા વધે, અને ભેજની માત્રા ઘટી જાય તો પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા પણ ઘટી જાય, કારણ કે ભેજ ના હોય તો તેમને કહેવાય કે આ ઉત્પાદકતા એટલે પ્રકાશ સંશ્લેષણની વગેરે પ્રક્રિયાઓમાં ને ખોરાક બનાવવામાં થોડી ઘણી અગવડતા રહેતી જોવા મળે છે। ત્યારબાદ છે દ્વિતીય ઉત્પાદકતા એનપીપી એ તૃણાહારી અને વિઘટકોના વપરાશ માટે ઉપલબ્ધ જૈવભાર છે। તો હવે 60% તો આપણે યુઝ કરી દીધો, તો હવે દ્વિતીય ઉત્પાદકતા તો 40 કિલો વધી તેને આપણે દ્વિતીય ઉત્પાદકતા કહીએ છીએ। ઉપભોક્તા દ્વારા નિર્મિત કાર્બનિક પદાર્થોના દરને દ્વિતીય ઉત્પાદકતા કહેવામાં આવે છે। જે કાર્બનિક પદાર્થોના દરને શું કહેવામાં આવે છે? ઉપભોક્તા દ્વારા જે નિર્મિત થાય તેને દ્વિતીય ઉત્પાદકતા કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ છે સામુદાયિક ઉત્પાદકતા। તો પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા એ ચોક્કસ વિસ્તારમાં રહેલી વનસ્પતિ જાતિઓ પર આધારિત છે, જે જોયું આપણે। વિવિધ પ્રકારના પર્યાવરણીય કારકો, પોષકોની ઉપલબ્ધિ અને વનસ્પતિઓના પ્રકાશ સંશ્લેષણ ક્ષમતા પર આધાર રાખે છે। આથી તે વિવિધ પ્રકારના ન્યુસન તંત્રમાં સામુદાયિક ઉત્પાદકતા જુદી જુદી જોવા મળે છે। હવે આપણે મહત્વનું ટોપિક અહીંથી શરૂ થાય છે, ન્યુસન તંત્રના ઉર્જાનો પ્રવાહ, એનર્જી ફ્લો ઇન ઇકોસિસ્ટમ। અંગ્રેજીના શબ્દો થોડા ઘણા યાદ રાખવાના, જેથી જીવનમાં અને આગળ જતાં એ થોડુંક આપણને કામ લાગે। તો સજીવની દરેક પ્રક્રિયામાં ઉર્જા મૂળભૂત ઘટક છે। તો આપણને ખ્યાલ છે તે પ્રમાણે ઉર્જાનું
સર્જન કે વિનાશ શક્ય નથી, માત્ર એક ઘટકમાંથી અન્ય ઘટકમાં રૂપાંતર થાય છે। આ એક કોઈક નિયમ છે, આવું કંઈક છે। તો ઉર્જા દરેક સજીવને જરૂરી રહેતી હોય છે, કારણ કે ઉર્જા વગર એનું જીવન નિર્વાહ કરવું કહેવાય કે એ નિષ્ક્રિય બની જતું હોય છે। તો ઉત્પાદકથી મિશ્રાહારી સુધી થતા ઉર્જાના વહનને ઉર્જાનો પ્રવાહ કહેવાય। તો જેવી રીતે પાણીનો પ્રવાહ હોય એવી રીતે ઉર્જાનો પણ એક કહેવાય ને કે એક સ્તરમાંથી અન્ય સ્તરમાં અથવા એક સજીવમાંથી અન્ય સજીવમાં સ્થળાંતર થતું હોય છે, તો તેને ઉર્જાનો પ્રવાહ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ। ત્યારબાદ છે પોષક સ્તર, ટ્રોફિક લેવલ। તો ટ્રોફિક એક ગ્રીક શબ્દ છે જેનો અર્થ આહાર થાય છે। તો ટ્રોફિકનો અર્થ શું થાય છે? ગ્રીક શબ્દ છે જેનો અર્થ શું થાય છે? આહાર। આહાર શૃંખલાના દરેક સ્તર કે પગથિયાને પોષક સ્તર કહેવામાં આવે છે। પ્રાથમિક પોષક સ્તર, દ્વિતીય પોષક સ્તર, એવી રીતે આહાર શૃંખલામાં જે દરેક પગથિયું હોય તેના સ્તરને પોષક સ્તર કહેવામાં આવે છે। આહાર શૃંખલામાં બધા સજીવો પોષણના સ્ત્રોત આધારિત ચોક્કસ સ્થાન ધરાવે છે, જેને પોષક સ્તર અથવા પોષક શ્રેણી તરીકે ઓળખવામાં આવતું હોય છે। શ્રેણી એટલે સ્તર જ એક ભાષા એક રીતે આપણે કહી શકીએ છીએ। જેમ કે ઉત્પાદકનો પ્રથમ પોષક સ્તરમાં, તૃણાહારીઓનો દ્વિતીય પોષક સ્તરમાં તથા માંસાહારીઓનો તૃતીય પોષક સ્તરમાં સમાવેશ થાય છે। આગળ કોષ્ટક જોઈશું એટલે તમને સારી રીતે આમાં સમજ પડી જશે। દરેક પોષક સ્તરના સજીવો તેમની ઉર્જાની જરૂરિયાત માટે તેમનાથી નિમ્ન પોષક સ્તર પર આધાર રાખે છે। દાખલા તરીકે આપણે વાત કરીએ તો જે તૃણાહારી સજીવો હોય છે તે ઘાસ પર આધારિત હોય। ઘાસ પર આધારિત જે સજીવો હોય એમના પર જે વરુ અને જેવા દ્વિતીય પ્રાથમિક માંસાહારી અથવા દ્વિતીય ઉપભોક્તા હોય છે તે આધારિત હોય ને વરુ પર ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારી, દ્વિતીય કક્ષાના માંસાહારી અથવા તૃતીય ઉપભોક્તા હોય તે આશ્રિત હોય છે, અને અંતે આપણે મિશ્રાહારીનો સમાવેશ થાય છે। તો આવી રીતે સામાન્ય રીતે એક પર એક કહેવાય ને કે ઘટકો ગોઠવાયેલા હોય છે। તેમનાથી નિમ્ન પોષક સ્તર પર આધાર રાખે છે, જેમાં અનુક્રમે પ્રત્યેક પોષક સ્તરે ઉર્જાની માત્રા ઘટતી જાય છે। ધારો કે એક રોટલો હતો, કોઈ આટલું તોડ્યો તો સામાન્ય રીતે આ રોટલાનો કદ અથવા આકાર હોય છે તે નાનો નાનો થતો જાય છે, અને અંતે ઓછી ઉર્જા સ્થળાંતરિત થાય છે। આહાર શૃંખલામાં એક પણ સજીવની માત્રા ઘટી જાય છે અથવા પતન થાય તો આખી આહાર શૃંખલાને નુકસાન થતું જોવા મળે છે। દાખલા તરીકે આપણે લઈએ તો એક સમયની હવે સ્ટોરી ટાઈપ વાર્તા છે કે એક રાજાને બહુ હરણ ગમતા હતા, ને આપણને ખ્યાલ છે કે વાઘ, ચિત્તો, સિંહ વગેરે હોય માંસાહારી પ્રાણીઓ, તો તેમાં તેઓ એમનું શિકાર કરી લેતા હોય છે। તો રાજાએ શું કર્યું કે આ બધા જે માંસાહારી પ્રાણીઓ હતા તો તેમણે કહેવાય કે પુરાઈ દીધા। તો એક સમય એવું આવ્યું કે હરણોની સંખ્યા ઘણી બધી વધી ગઈ ને એમના જે કહેવાય કે બધે જ હરણો જોવા મળ્યા ને હવે એમના માટે ખાવા માટે ઘાસની ઉપલબ્ધતા ઓછી થવા લાગી। તો આવી રીતે એક આહાર શૃંખલા આખી ખોરવાઈ ગઈ। તો દરેક આહાર શૃંખલા એક પર એક સ્તર ગોઠવાયેલો હોય છે। આમાંથી એક પણ ઘટક આમ તેમ થાય તો આખી આહાર શૃંખલા આખી ચેન હોય જે અસ્તવ્યસ્ત થઈ જતી જોવા મળે છે। પોષક સ્તર એ કોઈ એક જાતિને દર્શાવતો નથી, પરંતુ ક્રિયાત્મક સ્તર ફંક્શનલ લેવલનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું જોવા મળે છે। દરેક પોષક સ્તર એક ચોક્કસ સમયે જીવંત પદાર્થોનો અમુક જથ્થો ધરાવે છે, જેને પ્રાપ્ય પાક અથવા સ્ટેન્ડિંગ ક્રોપ કહે છે। પ્રાપ્ય પાકને સજીવોનો જથ્થો અથવા જૈવભાર કે એકમ વિસ્તારમાં તેમની સંખ્યા દ્વારા માપી શકાય છે। આગળ જોઈએ, એક જાતિના જૈવભારને તેના તાજા કે શુષ્ક વજનમાં દર્શાવવામાં આવે છે। તો જૈવભાર એટલે શું કે કોઈ પણ વનસ્પતિને આપણે સૂકવી દઈએ ત્યારબાદ તેનું વજન કરીએ તો તેને સામાન્ય ભાષામાં જૈવભાર કહેવામાં આવતું હોય છે। જ્યારે કોઈ સજીવ મૃત્યુ પામે ત્યારે તે મૃત અવશેષીય ઘટકો મૃત જૈવભારમાં પરિવર્તિત પામે છે, જે વિઘટકો દ્વારા ઉર્જાના સ્ત્રોતનું કાર્ય કરતા જોવા મળે છે। આગળ જોઈએ, કોષ્ટક અહીંયા આપેલ છે, મહત્વનો કોષ્ટક છે તે જોઈએ। પોષક સ્તર, ટ્રોફિક લેવલ, સ્વયં પોષક સ્તર, ઉત્પાદકો જેઓ પોતાનો ખોરાક પોતે તૈયાર કરશે તેનો સમાવેશ આમાં થાય છે।
પોષણનો પ્રકાર તો સ્વયંપોષી, કારણ કે પોતાનો ખોરાક પોતે તૈયાર કરે છે. ઉદાહરણમાં આપણે લઈએ તો વનસ્પતિ, તો આપણને ખ્યાલ છે તે પ્રમાણે વનસ્પતિ હરિતકણમાં પોતાનો ખોરાક તૈયાર કરતી જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આગળ છે દ્વિતીય પોષણ સ્તર. એમાં પ્રાથમિક ઉપભોક્તા, એટલે અહીંથી આ લોકો આમનું ગ્રહણ કરવાનું ચાલુ કરે છે. પોષણ સ્તર કયું છે? દ્વિતીય. પણ ઉપભોગ કરનાર કયા ક્રમના છે? પ્રથમ ક્રમના. ઉત્પાદકો દ્વારા તૈયાર થયેલ ઉત્પાદનનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરશે, તો આ સામાન્ય રીતે આનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળે છે. પોષણનો પ્રકાર કયો છે? પરપોષી, કારણ કે આ આના પર આધારિત છે. આના પર આપણે માફ કરજો, અહીં આના પર આધારિત છે, એટલે એને આપણે શું કહીશું? પરપોષી. ઉદાહરણમાં આપણે જોઈએ તો શાકાહારી જે સસલું છે તે ઘાસ પર આધારિત છે, તેથી તેને દ્વિતીય પોષણ સ્તર અને પ્રાથમિક ઉપભોક્તા કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે તૃતીય પોષણ સ્તર ને ઉપભોક્તા દ્વિતીય ક્રમના. તો પ્રાથમિક ઉપભોક્તાઓનો ખોરાક તરીકે આ ઉપયોગ કરે છે, એટલે આ આમના પર સામાન્ય રીતે આધારિત હોય છે, એટલે સસલાને ખાઈ જાય. પ્રકાર તો પરપોષી છે. પ્રથમ માંસાહારી, તો સાપ, દેડકા, સાપ વગેરેને ખાઈ જતા જોવા મળે છે. ત્યારબાદ છે ચતુર્થક પોષણ સ્તર ને ઉપભોક્તા તૃતીય કક્ષાના. તો દ્વિતીય ઉપભોક્તાઓનો ખોરાક તરીકે આ ઉપયોગ કરે છે, પરપોષી છે. આમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો દ્વિતીય માંસાહારી ગરુડનો સમાવેશ થતો જોવા મળે છે. હવે જોઈએ આહાર શૃંખલા. તો એમાં આહાર શૃંખલામાં એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય છે? ફૂડ ચેન. તો પ્રત્યેક પ્રાણી આહાર માટે કોઈ વનસ્પતિ પર કે અન્ય સજીવ પર આધાર રાખે છે. તો આપણને ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે પ્રાણી હોય તે અન્ય પ્રાણી પર અથવા વનસ્પતિ પર, જે તૃણાહારી હોય તે સામાન્ય રીતે ઘાસ પર, અને જે તૃણાહારીઓ કરતાં ઉપરના હોય સ્તરના, વરુ હોય, શિયાળ હોય અથવા સિંહ હોય, વાઘ હોય, તે પ્રાણીઓ પર આધારિત હોય છે. અને બદલામાં તે કોઈ અન્ય સજીવોના આહારનો સ્ત્રોત બને છે. આ પરસ્પર આંતરનિર્ભરતાના કારણે આહાર શૃંખલાની રચના થાય છે. તો આ એકબીજા સાથે આવી રીતે ગોઠવાઈને એક જે શૃંખલા બનાવે તેને આહાર શૃંખલા આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. આહાર શૃંખલા પ્રાથમિક ઉત્પાદકોથી શરૂ થઈ માંસાહારીઓથી અંત પામે છે. પ્રાથમિક ઉત્પાદકો જે લીલી વનસ્પતિ હોય ત્યાંથી શરૂ થાય છે ને અંત ક્યાં પામે છે? માંસાહારીઓ સુધી ચાલીને અંતે ત્યાં અંત પામે છે. સૌપ્રથમ છે ચારણ આહાર શૃંખલા, ગ્રેઝિંગ ફૂડ ચેન. જે આહાર શૃંખલામાં ઉપભોક્તા તરીકે વનસ્પતિનો ઉપયોગ થાય, તો તેવી આહાર શૃંખલાને ચારણ આહાર શૃંખલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો જેમાં સૌપ્રથમ ઉપભોક્તા તરીકે વનસ્પતિ, એટલે સૌપ્રથમ એમાં વનસ્પતિનો ઉપભોગ થાય, તો તે આહાર શૃંખલાને આપણે ચારણ આહાર શૃંખલા કહેતા હોઈએ છીએ. એમાં પ્રથમ છે સ્થલીય નિવસન તંત્ર. જેમાં ઘાસ હોય તો તેને કોણ ખાય? તીડ. તીડને પક્ષીગણ ખાય, ને પક્ષીગણને મોટા પક્ષી એટલે બાજ ખાઈ જતા જોવા મળે છે. તો આવી રીતે આ આગળ વધતી આપણને જોવા મળે છે, જે સ્થલીય નિવસન તંત્ર છે. ત્યારબાદ છે જલીય નિવસન તંત્ર. જેમાં ફાઇકોપ્લાન્ક્ટોન હોય તેને ઝૂપ્લાન્ક્ટોન ખાઈને ઝૂપ્લાન્ક્ટોનને માછલીને અંતે જળ કુકડી ખાઈ જતી જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આગળ છે મૃત અવશેષીય આહાર શૃંખલા, ડેટ્રિટસ ફૂડ ચેન. તો નિક્ષેપ દ્રવ્ય આહાર શૃંખલામાં મૃત કાર્બનિક પદાર્થથી શરૂ થાય છે. તો આમાં જે મૃત્યુ પામી ગયા હોય પદાર્થો એનો સમાવેશ થાય છે. સામાન્ય રીતે વિઘટોની આ બનેલી હોય છે. વિઘટકો જ આમાં મુખ્ય ફાળો આપતા હોય છે, કારણ કે મૃત જે વનસ્પતિઓના જે મૂળને વગેરે જે હવે નિષ્ક્રિય બની ગયા હોય ત્યાંથી આ આહાર શૃંખલાની શરૂઆત થાય છે. આ આહાર શૃંખલામાં ફૂગ અને બેક્ટેરિયા મુખ્ય છે. તેઓ મૃત કાર્બનિક દ્રવ્યો કે મૃત અવશેષીય ઘટકોના વિઘટનથી જરૂરી પોષણ મેળવે છે. તેઓને મૃત પેશીઓ એટલે પ્રોટોથ્સ કહેવામાં આવે છે. મૃત કાર્બનિક પદાર્થોમાં કીટકો, મૃત કાર્બનિક પદાર્થો હોય એમાં કીટકો હોય, ને કીટકો પછી
પક્ષીઓ પણ થોડો ઘણો ભાગ ભજવતા જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આગળ છે થર્મોડાયનેમિક્સના સિદ્ધાંત. તો ન્યુટન તંત્રમાં ઉર્જાનો સંગ્રહ અને વ્યય એ થર્મોડાયનેમિક્સના બે સિદ્ધાંત આધારિત છે કે ઉર્જાનો કેવી રીતે સંગ્રહ થાય છે અને કેવી રીતે વ્યય થાય છે. એ થર્મોડાયનેમિક્સના જે બે સિદ્ધાંતો છે એમને આધારિત જોવા મળે છે. થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ સિદ્ધાંત. આ સિદ્ધાંત અનુસાર ઉર્જાનું એક પોષણ સ્તરમાંથી બીજા પોષણ સ્તરમાં વિવિધ સ્વરૂપે વહન થતું જોવા મળે છે. જે ઉર્જા હોય તે એક પોષણ સ્તરમાંથી બીજા પોષણ સ્તરમાં વહન પામતી જોવા મળે છે. ઉર્જા ક્યારેય પણ નાશ પામતી નથી અથવા નવી ઉર્જાનું નિર્માણ થતું નથી. તો ઉર્જાનું ક્યારેય કહેવાય કે સર્જન અને વિનાશ શક્ય નથી. તે ફક્ત એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત થાય છે. પરિણામે વિશ્વમાં ઉર્જાનું પરિમાણ સ્થિર જોવા મળે છે. તો ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ સિદ્ધાંત અહીં આપતો જોવા મળે છે. તો અહીં લખેલ છે કે તેને ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ પણ કહે છે. ત્યારબાદ છે થર્મોડાયનેમિક્સનો દ્વિતીય સિદ્ધાંત કે ન્યુટન તંત્રમાં થર્મોડાયનેમિક્સનો દ્વિતીય નિયમ મુજબ શક્તિનું એક રૂપમાંથી બીજા રૂપમાં પરિવર્તન થાય છે ત્યારે નિષ્ક્રિય ઉર્જામાં વધારો થાય છે. એટલે શક્તિ એક જે કહેવાય કે સ્તરમાંથી અન્ય જે સ્તર હોય તેમાં પરિવર્તિત થાય ત્યારે નિષ્ક્રિય જે કામ વગરની ઉર્જા હોય તેમાં વધારો થાય છે, પરંતુ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી શક્તિમાં ઘટાડો થાય છે. તો આ હતો એનો બીજો નિયમ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો એમાં છે ત્યારબાદ લિન્ડમેનનો નિયમ જોઈએ આપણે. જે લિન્ડમેનનો 10%નો નિયમ છે તે. તો વર્ષ 1942માં લિન્ડમેને પારિસ્થિતિકીય કાર્યક્ષમતાનો 10%નો નિયમ રજૂ કર્યો હતો. તેમણે 10%નો ખરેખર નિયમ શું હતું કે કોઈ પ્રાથમિક ઉત્પાદક હોય એમાં 1000 કેલેરી કહેવાય હોય તો ત્યારબાદનો જે પ્રાથમિક ઉપભોક્તા હોય એમનામાં માત્ર 100 કેલેરી ને એના પછીનામાં માત્ર 10% કેલેરી કહેવાય કે આગળની તરફ વધતી હોય છે. લગભગ 10% જ ઉર્જાનું સ્થળાંતર થાય છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ. બાકી જે 90% ઉર્જા હોય છે તે વ્યર્થ જતી હોય છે. તો એ નિયમ જોઈએ આપણે. તો વર્ષ 1942માં થોડુંક ઝૂમ કરી લઈએ. લિન્ડમેને પારિસ્થિતિકીય કાર્યક્ષમતાનો 10%નો નિયમ રજૂ કર્યો હતો. જે મુજબ એક સજીવમાંથી અન્ય સજીવમાં ઉર્જાના પ્રસરણ દરમિયાન આહાર જેવી જૈવિક ક્રિયાઓમાં ઉર્જાનો વપરાશ ઉષ્મા ઉર્જા તરીકે છે. આથી માત્ર 10% જેટલી ઉર્જા બીજા સજીવમાં વહન પામતી હોય છે. તો આ છે કંઈક નિયમ. ત્યારબાદ અહીંયા આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે કે સૌર ઉર્જા ઉત્પાદકો 10,000 કિલો કેલેરી મેળવે છે. ત્યારબાદ અહીંયા ઉર્જા ગુમાવે. પ્રાથમિક ઉપભોક્તા સસલો હોય તેને 1000 કિલો કેલેરી મળે. ત્યારબાદ જે સાપ છે એ સસલાનું ભક્ષણ કરે તો તેને 100 કિલો કેલેરી મળે. ને જે સાપનું ભક્ષણ ગરુડ કરે તો તેને માત્ર 10 કિલો કેલેરી મળતી હોય છે તૃતીય ઉપભોક્તાને. તો એ ઉદાહરણ આપેલ છે કે ઉદાહરણ તરીકે ઉત્પાદકો 100 કિલો કેલેરી ઉત્પન્ન કરે તો તૃણાહારીઓમાં 10 કિલો કેલેરી શક્તિ અને માંસાહારીમાં 1 કિલો કેલેરી ઉર્જાનો સંગ્રહ થાય છે. આમ દરેક નિમ્ન પોષક સ્તરમાંથી ઉચ્ચ પોષક સ્તર પર માત્ર 10% ઉર્જા પ્રવાહિત થાય છે. આથી ઉર્જાનું પિરામિડ ક્યારેય પણ ઉલટા હોતા નથી, કારણ કે ઉપરની તરફ આમ જતાં ઉર્જાનું પ્રમાણ હોય છે તે હંમેશા ઘટતો જ જોવા મળે. એના કારણે ઉર્જાના પિરામિડ હંમેશા સીધા હોય છે. તો યાદ રાખવું કયા પિરામિડ ક્યારેય ઉલટા ના હોઈ શકે, તો એ છે ઉર્જાના પિરામિડ. ત્યારબાદ છે આહાર જાળ ફૂડ વેબ, જેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય. તો આહાર શૃંખલાઓની પ્રાકૃતિક આંતરસંધિ એક આહાર જાળનું નિર્માણ કરતી હોય છે. તો આ રહી વાત. હવે કેવી રીતે આહાર જાળ બને તે આપણે જોઈએ. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ઉંદર છે તે અહીંયાથી કંઈક ખાય છે. ત્યારબાદ ઉંદરને સાપે ખાઈ શકે છે, ઘુવડે ખાઈ શકે છે, બાજે ખાઈ શકે છે, બાજ સાપને પણ ખાઈ શકે છે. ત્યારબાદ ઉંદર વૃક્ષ પર આશ્રિત ઉંદર પણ હોય છે, હરણ પણ હોય છે, રીંછ પણ હોય છે.
ત્યારબાદ સસલું જોઈએ તો એ ઘાસ ખાય છે, સસલાને શિયાળ પણ ખાઈ શકે, બિલાડી પણ ખાઈ શકે, અને સિંહ હોય છે એ બિલાડીને ખાઈ શકે, સસલાને ખાઈ શકે અને હરણને ખાઈ શકે. તો આવી રીતે એક આખું ઝાડ રચાતું હોય છે જેમાં ઘણા બધા સજીવો એકબીજા એક કરતાં વધારે સ્ત્રોત પર આશ્રિત અથવા ઉપભોગ કરતા હોય છે. તો તેના કારણે એક ઝાડ જેવું બની જાય, તો તે ઝાડને આપણે આહાર ઝાડ કહેતા હોઈએ છીએ. જેમાં બે અથવા વધુ પ્રકારના સજીવો આહાર તરીકે સમાન સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કરે તેમજ વિવિધ સજીવોનો આહાર બને છે. આમ એક સીધી આહાર શૃંખલાને સ્થાને સજીવોની વચ્ચે આહાર સંબંધોની શૃંખલાની એક જાળીરૂપ રચના બનાવે છે. આહાર જાળ એ ન્યુસન તંત્રમાં સંતુલન જાળવવાનું મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. આહાર જાળ હોય તે ન્યુસન તંત્રમાં મુખ્ય રૂપે સંતુલન જાળવતું આપણને જોવા મળતું હોય છે. આહાર જાળે વિવિધ જાતિઓ વચ્ચેનો સીધો પારસ્પરિક સંબંધ દર્શાવવા, અપ્રત્યક્ષ પારસ્પરિક સંબંધ દર્શાવવા તથા સ્થળીય અને જલીય ન્યુસન તંત્રમાં ઉર્જાના પ્રવાહને દર્શાવવા માટે ઉપયોગી બનતું હોય છે. આમ આહાર શૃંખલા પ્રાથમિક ઉત્પાદકોથી શરૂ થઈ માંસાહારીઓ સુધી અંત પામતી હોય છે. તો અંતે જે માંસાહારીઓ હોય ત્યાં તે અંત પામતી હોય છે. વિઘટકો સામાન્ય રીતે આમાં જોવા મળતા નથી. પારિસ્થિતિક પિરામિડ, ઇકોલોજીકલ પિરામિડ જેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય તો તેની વાત કરવાના છીએ. તો પારિસ્થિતિક પિરામિડમાં ચોક્કસ પોષક સ્તરો દર્શાવતી સંખ્યાબદ્ધ આડી હરોળનો સમાવેશ થતો હોય છે, જે પ્રાથમિક ઉત્પાદકથી લઈને ટોચના માંસાહારી સુધી ક્રમિક રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે. તો આમ એક પર એક સામાન્ય રીતે ગોઠવાયેલા આપણને જોવા મળે છે. આમ પોષક સ્તરોના સાંકેતિક નિરૂપણને પારિસ્થિતિક પિરામિડ કહેવામાં આવતું હોય છે. પિરામિડનો આકાર પોષક સ્તરના આધારે નિર્ધારિત સામાન્ય રીતે થતું હોય છે કે કયા પોષક સ્તરમાં કેટલા સજીવો છે એ રીતે એનો આકાર ઉલટું, સીધું, અનિયમિત બનતું હોય છે. પારિસ્થિતિક પિરામિડની સંખ્યા, જૈવભાર અને ઉર્જા પિરામિડ સ્વરૂપે અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તો આ ત્રણ પ્રકારના પિરામિડનો આપણે અભ્યાસ કરવાના છે. એક છે સંખ્યાના, બીજા જૈવભાર અને ત્રીજા ઉર્જા પિરામિડ. દરેક પિરામિડમાં ઉત્પાદકો પ્રથમ પોષક સ્તરને દર્શાવે છે, જ્યારે તૃતીય કે ઉચ્ચ સ્તર ઉપભોક્તાઓને દર્શાવે છે. ઉત્પાદકો તે પ્રથમ પોષક સ્તરે હોય જે દરેક પિરામિડમાં, કારણ કે ઉત્પાદન કરતા હોય છે, જ્યારે તૃતીય કે ઉચ્ચ સ્તર ઉપભોક્તાઓને દર્શાવે છે, કારણ કે તે ઉત્પાદકનો ઉપભોગ કરે છે. પિરામિડના ત્રણ પ્રકાર છે: સંખ્યાના પિરામિડ, જૈવભારના પિરામિડ, ઉર્જાના પિરામિડ. તો આમનો આપણે વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું. તેમાં સૌપ્રથમ છે સંખ્યાના પિરામિડ, પિરામિડ ઓફ નંબર જેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય. તો આ પ્રકારના પિરામિડનો ખ્યાલ વર્ષ 1927માં બ્રિટિશ પારિસ્થિતિ વિજ્ઞાની ચાર્લ્સ એલ્ટને આપ્યો હતો. તો કયા વૈજ્ઞાનિકે આનો કહેવાય કે ખ્યાલ આપ્યો હતો? તો જે બ્રિટિશ ઇંગ્લેન્ડની પારિસ્થિતિક વિજ્ઞાની છે ચાર્લ્સ એલ્ટન, એમણે આ સંખ્યાના પિરામિડ વિશે ખ્યાલ આપ્યો હતો. આ પિરામિડ ન્યુસન તંત્રના દરેક પોષક સ્તરમાં રહેલી સજીવોની કુલ સંખ્યા આધારિત છે કે કયા ન્યુસન તંત્રમાં સજીવો છે તો કયા પોષક સ્તરે વધુ સજીવો અથવા ઓછા સજીવો હોય છે તેની સંખ્યા આધારિત આ પિરામિડ રહેતા હોય છે. સૌ પ્રથમ જોઈએ સંખ્યાના સીધા પિરામિડ, અપવર્ડ પિરામિડ ઓફ નંબર. તેમાં તમે જોઈ શકો છો કે સામાન્ય રીતે આપણે ઘાસ જોઈએ તો મહત્તમ પ્રમાણમાં આપણને જોવા મળતું હોય છે. તો અહીંયા એની સંખ્યા દર્શાવી છે, તમે જોઈ લેવી. તો ઘાસ વનસ્પતિ આટલી આપણે લઈએ તો એના પર પ્રાથમિક ઉપભોક્તા આટલા રહેતા હોય છે. 64,83,000 ધારો કે ઘાસ છે તો એના પર 5,08,000 જેટલા પ્રાથમિક ઉપભોક્તાઓ હોય છે. પછી એના કરતાં ઓછા ઉપરના સ્તરે હોય છે 3,60,000 જેટલા, ને એમ ઉપરની તરફ જતા જઈએ તેમ એમના પર ઉપભોગ કરનારની સામાન્ય રીતે સંખ્યા ઘટતી જોવા મળે છે. તો આમ આપણે જોઈએ તો આ પિરામિડ કેવા બને છે? સીધા. આમ ઉપર જઈએ તો આવી રીતે સીધા આપણને બનતા જોવા મળે છે. ત્યારબાદ છે સંખ્યાના ઉલટા પિરામિડ. તેમાં નિમ્નથી ઉચ્ચ પોષક સ્તર તરફ જતા સજીવોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે.
ઘાસના મેદાન તેમજ તળાવ નિવસન તંત્ર તેના ઉદાહરણો છે. તો ઉલટા પિરામિડના કયા છે? ઘાસના મેદાન તેમજ તળાવ નિવસન તંત્ર. આ પિરામિડ નિમ્ન પોષક સ્તરથી ઉચ્ચ પોષક સ્તર તરફ જતા સજીવોની સંખ્યા ક્રમશઃ વધતી જોવા મળે છે. આ પ્રકારના પિરામિડ મુખ્યત્વે વૃક્ષમાં જોવા મળતા હોય છે. તો જોઈએ આપણે સંખ્યાના ઉલટા પિરામિડ. તો આપણે જોઈએ અહીંયા સૌપ્રથમ તમે એક વૃક્ષ લો તો તેના પર ઘણા બધા પક્ષીઓ રહેતા હોય છે. તો વૃક્ષ એક છે, સંખ્યા એક છે, પરંતુ પક્ષીઓની સંખ્યા ઘણી બધી એના પર જોવા મળતી હોય છે. આ શાકાહારી પક્ષીઓ ઘણા બધા એના પર રહે છે. ત્યારબાદ એ પક્ષીઓ પર પરોપજીવીઓ નાના નાના જૂ, ત્યારબાદ બીજા નાના નાના જીવો હોય છે તે ઘણા બધા રહેતા હોય છે. તો પક્ષીઓની તુલનામાં એમના પર નાના નાના જીવો વધારે રહેતા હોય છે. તો ઉપરની તરફ જઈએ છીએ તેમ સંખ્યા વધતી જોવા મળે છે. તો આ સંખ્યાના પિરામિડ કેવા થઈ જાય છે? ઉલટા. તો જોઈએ સંખ્યા. ત્યારબાદ છે સંખ્યાના અનિયમિત પિરામિડ, ઇરેગ્યુલર પિરામિડ ઓફ નંબર. આ પિરામિડમાં નિમ્ન પોષક સ્તરથી ઉચ્ચ પોષક સ્તર તરફ જતા સજીવોની સંખ્યા અનિયમિત હોય છે. તો તે આપણે જોઈએ, અહીંયા ચિત્ર આપેલ હશે. તો ઉત્પાદકોમાં વૃક્ષ લઈએ, એના પર આપણે શાકાહારી પક્ષીઓ લઈએ અને એમને એક જ કહેવાય કે ગીધ આ બધા પક્ષીઓને ખાઈ જતું હોય છે. તો અહીંયા સંખ્યા ઓછી હતી, પછી વૈદિન પાછી ઘટી. તો આ અનિયમિત પ્રકારના સંખ્યાના પિરામિડ આપણે અહીંયા જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આગળ છે જૈવભારના પિરામિડ, પિરામિડ ઓફ બાયોમાસ. આ પિરામિડમાં પ્રત્યેક પોષક સ્તરે જૈવભાર દર્શાવવામાં આવે છે. કુલ જૈવભાર એ કોઈ પણ આપેલા તબક્કે સજીવ પદાર્થની માત્રા દર્શાવે છે. જૈવભાર એટલે સામાન્ય રીતે ધારો કે ગીધ મરી જાય તેનું શુષ્ક વજન કરવામાં આવે તો સામાન્ય રીતે આપણે એને જૈવભાર કહેતા હોઈએ છીએ. તો જોઈએ આપણે સીધો જૈવભાર પિરામિડ, અપવર્ડ બાયોમાસ પિરામિડ. સ્થળીય નિવસન તંત્રમાં જૈવભારના પિરામિડ સીધા હોય છે. તેમાં ઉત્પાદકોનો જૈવભાર મહત્તમ હોય છે. નિમ્નથી ઉચ્ચ સ્તર તરફ જતાં જૈવભારનું પ્રમાણ ઘટતું જતું જોવા મળે છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, ઉત્પાદક એટલે એકમ ક્ષેત્રફળમાં ઘાસની આપણે સંખ્યા લઈ એને શુષ્ક વજન કરીએ તો 1000 કિલોગ્રામ થશે. પરંતુ એ ક્ષેત્રમાં શાકાહારી જે પ્રાણીઓ હોય, ઝીબ્રા, સસલો ને હરણ છે, તો તેમનું શુષ્ક વજન કરીશું તો 1000 કિલો થશે. એમના પર જે જીવતા પશુ હોય તો તેમની સંખ્યા ઓછી હોય છે એટલે તેમનું જૈવભારે ઓછું થશે. ને એનાથી ઉપર જે સર્વોચ્ચ માંસાહારી હોય તેમનો જૈવભારે ઓછો થતો જોવા મળે છે. એટલે જે સ્થળીય નિવસન તંત્રમાં હોય છે કહેવાય કે એ જૈવભારના પિરામિડ હંમેશા સીધા હોય છે. ને ઉલટા જૈવભાર પિરામિડ તે ક્યાં હોય? તો જલીય નિવસન તંત્રમાં. કેવી રીતે? કે ઉત્પાદકો તે ઓછી માત્રામાં હોય છે, એટલે એમનું વજન ઓછું થાય. પરંતુ એના પર જે માછલીઓ હોય તે ઘણી બધી નાની નાની માછલીઓ હોય છે, તો એમનું શુષ્ક વજન કરવામાં આવે તો તે વધતું જોવા મળે છે. ત્યારબાદ જોવામાં આવે આપણે તો મોટી માછલી હોય, સંખ્યા તો ભલે એક છે પરંતુ વજન વધારે હોય છે. એટલે આમ ઉપરની તરફ જઈએ તો જૈવભાર આ સંખ્યા નહીં આપણે જોવાની, પરંતુ એમનું શુષ્ક વજન જોવાનું. તો આનું સૌથી વધુ વજન રહેશે, આનું સૌથી ઓછું, ને આમનું મીડિયમ. એટલે આવી રીતે આ પિરામિડ ઊંધા થઈ જતા હોય છે. તમારે ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું, જલીય નિવસન તંત્રમાં ઉલટા હોય ને સ્થળીય નિવસન તંત્રમાં સીધા. સફરતી સ્થળીય અને સફરતી સીધા, એવી રીતે યાદ રાખી લેવાનું. તો જલીય નિવસન તંત્રમાં જૈવભારના પિરામિડો ઉલટા હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે માછલીઓનો જૈવભાર વનસ્પતિ પ્લવકો કરતાં ખૂબ વધારે હોય છે. ઉત્પાદકોનો જૈવભાર ઉપભોક્તાના જૈવભાર કરતાં ઓછો હોવાથી ઉલટા આકારના પિરામિડ રચાતા જોવા મળે છે. ત્યારબાદ છે ઉર્જાના પિરામિડ, પિરામિડ ઓફ એનર્જી. તો આપણે આગળ જોઈ ગયા એ પ્રમાણે ઉર્જાના પિરામિડ હંમેશા સીધા હોય છે. ધારો કે ઉત્પાદકો 1000 કિલો કેલરી મેળવે તો ઉપરની તરફ 100 જશે, ત્યારબાદ 1000 જશે, 10,000 મેળવે તો 1000 જશે, ત્યારબાદ 100, 10 ને પછી 1 કિલો કેલરી. એવી રીતે ઉપરની તરફ જઈએ તો ઉર્જાનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે. તો આમ ઘટતું જાય તો હંમેશા ઉર્જાના પિરામિડ સીધા રહેતા હોય છે. જે મેં આગળ અહીંયા તમને દેખાય છે કે પિરામિડ સ્તરના 10% ઉર્જા ગુમાવે છે.
જોઈએ આ પિરામિડમાં એક પોષક સ્તરમાંથી બીજા પોષક સ્તરમાં થતા ઉર્જાના વહનને દર્શાવવામાં આવે છે. ઉર્જા પિરામિડમાં દરેક સ્તંભ આપેલ સમયમાં કે વાર્ષિક પ્રતિ એકમ વિસ્તારમાં દરેક પોષક સ્તરે હાજર રહેલ ઉર્જાની માત્રાનું સૂચન કરે છે. ઉર્જાના પિરામિડ હંમેશા સીધા ઉર્ધ્વવર્તી જ હોય છે. તે ક્યારેય ઉલટા હોઈ શકતા નથી, કારણ કે દરેક પોષક સ્તરે કેટલીક ઉર્જા ઉષ્મા સ્વરૂપે હંમેશા ગુમાવે છે. એટલે ઉપરના પોષક સ્તર તરફ જતાં ઉર્જાનું પ્રમાણ હંમેશા નીચે કરતાં ઓછું જ હોય છે. ન્યુટન તંત્રમાં મોટાભાગના સંખ્યાના જૈવભારના અને ઉર્જાના બધા પિરામિડો સીધા હોય છે, અર્થાત ઉત્પાદકો તૃણાહારીઓની સરખામણીએ સંખ્યા અને જૈવભાર બંનેમાં વધારે હોય છે. આ જ પ્રકારે તૃણાહારીઓ માંસાહારીની સરખામણીએ સંખ્યા અને જૈવભાર બંનેમાં વધારે હોય છે. આથી નિમ્ન પોષક સ્તરમાં ઉર્જાનું પ્રમાણ હંમેશા ઉચ્ચ પોષક સ્તર કરતાં વધુ જોવા મળતું હોય છે. તો આ તમને ખ્યાલ આવી ગયું હશે. તો અહીંયા સુધી રાખીએ, મળીએ નવા લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી જોડાયેલા રહો.